श्री वाहिगुरु साहिब जी चौपाई। बोले परम मनोहर बचना, जिनमें उपदेश की रचना। जो तुम लखै हार पर सारी, बिनय भजन भेदात विकारी। चौपाई। बोले परम मनोहर बचना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी साजी नवाजी, गुरु प्यारी, गुरु सवारी, गुरु खालसा साध संगत जी। जुगो जुग अटल गुरता गद्दी ते शभाएमान, दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अपरंपार किरपा सदका गुरुद्वारा शहीद बाबा निहाल सिंह जी नगर तल्लण विखे संध्या दे सजे हुए दीवान विच सतगुरां दे गुर इतिहास की मनोहर कथा का लाहा लैण वास्ते जुड़ बैठे हाँ। सतगुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह जी नूं खडूर साहब की धरती गुरुद्वारा तपियाणा साहब वाली जगह के उत्ते भाई बाला संधू जी सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज जी का पवित्र इतिहास सुना रहे हैं। और उस लिखत नूं भाई पैड़ा मोखा जी लिखी जा रहे हैं। भाई बालेवाल जन्म साखी तो प्रेरणा लैके चूड़ामणि कवि भाई संतोख सिंह जी ने श्री गुरु नानक प्रकाश नाम का यह अदुੱਤੀ ग्रंथ छंदाबंदी विच रचिया है। इस ग्रंथ विच जिमें कथा आ रही है आपां लड़ीवार सुनते आ रहे हाँ। बीते कल सरवण किया कि सतगुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी जदों पांधे की निशा कराए पढ़न वास्ते पिता मेहता कालू जी लैके गए सन, पर उल्ट पांधे नूं ही पढ़ने पाए, पांधे नूं ही पढ़ा दिता, ज्ञान बख्शिश कर दिता। उन्हें हाथ जोड़े कि कालू जी तुहाडा पुत्र इनू आम बालक ना समझो, ये पार ब्रह्म परमेश्वर का अवतार है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी हुण अपने घर रहन लग पे। सप्त श्लोकी गीता का सतगुरु नानक देव महाराज ने जुबानी कंठों उच्चारण करके शुद्ध पाठ किया और इस दे अर्थ भी अपने पिता मेहता कालू जी ने सुनाए। पिता जी ने सोचा बड़ी तीखण बुद्धि वाला साडा बालक है, इउं ही जे इहदी उम्र लंघदी गई पढ़न लिखण की उम्र इन्हें इस तरह बतीत कर दी, पढ़ेगा लिखेगा किवें। साडा जिहड़ा पिता पुरखी काम है पटवार खाने का, ये काम इन्हें ना किया। दुनिया के लोग साडी निंदा करनगे, नाले साडे पुत्तर नूं बुरा भला कहणगे, नाले सानू कहणगे भी पढ़ा नहीं सके। ये सोच के पिता मेहता कालू जी कुतुबदीन मौलवी दे कोल मलाने दे कोल मसीत दे विच सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं उंगली नाल ला के लै गए। उत्थे बड़े आदर सत्कार दे सहित मौलवी जी नूं बेनती की कि मेरे पुत्र नानक नूं तुसी बड़े अदब दे सहित हित करके पढ़ा दिओ, तीखण बुद्धि बहुत है, जल्दी सिख जाएगा। आप जी जिन्ना कहोगे खर्च पानी जो भी तुहाडी फीस आ वो रोजीना वो मैं तुहानू जरूर देवांगा। मौलवी ने कहा कल लैके आयो। दूसरे दिन सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं पिता मेहता कालू जी जदों मकतब विखे मौलाने के पास लैके पहुँचे, हथ विच फट्टी पड़ाई गई, फट्टी दे उत्ते अल्फ लिखाया गया, फिर हौली हौली होर बाकी अखर पूरी जिमें अपनी पंजाबी की वर्णमाला 35 अखरी है ना, गुरमुखी 35, इस तरह ये फारसी की उर्दू की जिहड़ी वर्णमाला उन्होंने सीहरफी कहा जाता, वो पूरी सीहरफी लिखा दी। सतगुरु सच्चे पातशाह ने झट सिख के लिख दी। उस तो बाद
ਜੋ ਜ਼ੇਰ ਜ਼ਬਰ ਮਾਇਨੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜੋ ਵੀ ਮੁੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਹਾਰੀ ਬਿਆਰੀ ਮੁਕਤਾ ਕੰਨਾ ਜੋ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ। ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਉਂ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਾਲਕ 10-10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਫਾਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਆ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਬੜੇ ਸੁਖੈਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਬੁੱਧੀ ਇਹਦੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਬੜਾ ਚਤੁਰ ਹੈ। ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਰਖ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਮੌਲਾਨਾ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਪਟਵਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਚੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿਮਾ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ, ਬੜਾ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਉਲਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾ ਕਰਨ, ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿੱਥੇ ਪੈ ਗਏ ਸੋ ਪੈ ਗਏ, ਉੱਪਰ ਚਾਦਰਾ ਤਾਣ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਆਈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਜਾਈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚਾਦਰ ਤਾਣ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਮੇਤ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇਸੇ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ। ਦੇਖ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ। ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫੇਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਕੜੇ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਛਾਇਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਝਾੜ ਫੂਕ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੁਣ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੁਤਬਦੀਨ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨੂਰਦੀਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਤਬਦੀਨ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੁਤਬਦੀਨ ਕਾਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਾਰਸੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ? ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ ਖੋ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਦਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਏ ਆ ਸੋ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ। ਮੌਲਵੀ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਣ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਹਾਰ ਹੰਭ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਚਾਦਰਾ ਲਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਲੋਕ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ, ਭੀੜ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਤ ਬੋਲੂਗਾ, ਕੌਣ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੌਲਾਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਲੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਯਾ ਕਾਰਜ ਗੁਪਤਮ ਪੇਸ ਤੋ ਦਰ ਗੋਸ ਗੁਣ ਕਰਤਾਰ, ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਬੇਅੈਬ ਪਰਵਦਗਾਰ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ ਤਹਿਕੀਕ ਦਿਲ ਦਾਨੀ, ਮਮਸਾਰ ਮੂਏ ਆਜ਼ਰਾਇਲ ਗਿਰਫਤਾ ਹੈ ਦਿਲ ਹੇਚ ਨਾ ਦਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹਦੀਆਂ ਦੋ ਨੀਹਾਂ, ਇੱਕ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਨਾ, ਦੋ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਖੜਾ। ਜਗਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾ ਨਾਮ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਤੇ ਗਤ ਨਾਮ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ।
ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਗਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਕਾਮ, ਸਥਿਤੀ, ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਾਨੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣ ਲਓ। ਮਮ ਮੇਰੇ ਸਰ ਸਿਰ ਦੇ ਮੂਹੇ ਵਾਲ ਕੇਸ, ਅਜ਼ਰਾਇਲ ਗ੍ਰਿਫਤ ਹੈ ਦਿਲ ਹੇਚ ਨਾਦਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਦਿਲ ਹੇਚ ਨਾਦਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੌਤ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਇਹ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ? ਆਖਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਕਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਮਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ 100-100 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਭੋਗ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਲੇ ਇਹ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚੀਏ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਲਕਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡੋ, ਖਾਓ ਪੀਓ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਸਿੱਖੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗੋ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਓ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਆਵੇਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਉਮਰ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸੇ ਬਚਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਰੱਖੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ, ਮੋਹਲਤ ਮੋਹਤ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੈ ਤਿਸੈ ਸਰੇਵਹੁ, ਜਾ ਕੇ ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਣਾ। ਜੇ ਦਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਆਦਮੀ। ਤੇ ਜੇ ਦਮ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਸਾਹ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਹਰ ਜਪਦਿਆਂ ਖਿਨ ਢਿਲ ਨਾ ਕੀਜਈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਮਤ ਕੇ ਜਾਪੈ ਸਾਹੁ ਆਵੈ ਕਿ ਨਾ ਆਵੈ ਰਾਮ। ਕੀ ਪਤਾ ਅਗਲਾ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਸਵਾਸ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ, ਹਰ ਪਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਜੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਇਣ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਹੀ ਉਲਟੀਆਂ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਲੇ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਆ, ਹਾਲੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਰ ਘਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਆ, ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਸ ਤਨ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਸਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾਸਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੁਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਲੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਫਿਰ ਛਕ ਲਾਂਗੇ। ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਕੀ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ? 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ,
ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ 36 ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਖ ਮਨ ਵਾਹੇ। ਪਰ ਉਹ ਠਾਕੁਰ, ਉਹ ਮਾਲਕ, ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਉਮਰ ਆ, ਫਿਰ ਛਕ ਲਾਂਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਕੌੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਗਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਜ਼ ਲੰਘਦੀ ਆ, ਪਰ ਮਿੱਠਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੰਘਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌੜਾ ਵੇਖਿਆ ਮੀਠੀ, ਸਾਕਤ ਕੀ ਬਿਦ ਨੈਨੋ ਡੀਠੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨੈਣਾ ਨਾਲ, ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਕਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਆ ਗਟਾ ਗਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਬੁਢਾਪਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨੈਨੋ ਨੀਰ ਬਹਿ ਤਨਖੀਨਾ, ਭਏ ਕੇਸ ਦੁੱਧ ਬਾਨੀ। ਰੁੱਧਾ ਕੰਠ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਰੈ, ਅਬ ਕਿਆ ਕਰੇ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੇਕਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲੇਂਗਾ। ਬਲਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਠ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਉਚਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਕੇ ਤਰਨ ਕੋ ਤਰਨ ਅਵਸਥਾ ਆਹੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਮਰ ਲੰਘ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪਗ ਡਗਮਗੈ, ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀਨ। ਸਿਰ ਕੰਬਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਬਦੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੰਬਾ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਡਿੱਕੋ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦਾ, ਸੋਟੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੁਰਦਾ। ਨੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਜੋਤੀਹੀਣ ਹੋ ਗਏ ਐ, ਦਿਖਾਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਜਾੜਾਂ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਕੀ ਕਰੂ? ਬਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੋਈ ਚੱਬ ਚੱਬ ਕੇ ਛਕਣਾ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ? ਉਹ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਰੀਆਂ ਵਰਗਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਅਖਰੋਟਾਂ ਵਰਗਾ ਵੀ ਭੰਨ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪਊ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੰਦ ਦਾੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਕੀ ਕਰੂ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਹਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਛਕਾਂਗੇ। ਵੀ ਗਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਖੰਡਾ ਬਾਟਾ ਲਈ ਬੈਠਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਸਿਓ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜਮ ਕਾ ਠੇਂਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹਿਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਘੋਟਣਾ ਲਈ ਬੈਠੇ ਐ। ਬਈ ਆ ਜਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਐਵੇਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਘੋਟਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਣ ਮਿਲੋ ਸੱਜਣਾ, ਆਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਮਾਰੈ ਕੂਟੈ ਨੀਤ ਨੀਤ ਕਿਸ ਆਗੈ, ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਜਨਾ। ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮਾਰਨਗੇ ਕੁੱਟਣਗੇ? ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਮਨੁੱਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਦਾੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਗਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਛਕਾਂਗੇ। ਵੀ ਗਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਾ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਟੱਕਰਨਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਲਾਇਕ ਸਪੁੱਤਰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚਾਰੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ, 5 ਪਿਆਰੇ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ, ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੌਲਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੰਦਗੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਮਨ ਦੀ ਉਪਰਾਮਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨੋ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਾਰੇ ਲੱਗੋ। ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ 100 ਸਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਜਿੰਦਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਿਅਰਥ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ
ਵੀ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੌਪਈ। ਬੋਲੇ ਪਰਮ ਬਚਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਬਚਨ ਬੋਲੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਕੀ ਰਚਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬੁਣਿਆ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਵਿਧੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੂੰ ਲਖੈ ਆਲ ਬਲ ਸਾਰੀ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਮਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਬਿਨਾ ਭਜਨ ਇਹ ਜਾਤ ਵਿਕਾਰੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਨਾ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਐਵੇਂ ਬੀਤਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 100 ਬਰਖ ਆਲ ਬਲ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣਾਧਾਰੀ ਜੀਵ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ 100 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਨ ਕਹਾਂ ਕਹਾਣੀ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਜੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਦ ਨੀਂਦ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ ਸੈਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਧ ਨੀਂਦ ਵਸ ਕਰਤੇ ਉਹ ਸੈਨਾ, ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂ ਕੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਸਾਲ ਤਾਂ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਘੰਟੇ ਦਿਨ ਦੇ ਆ, 12 ਘੰਟੇ ਰਾਤ ਦੇ ਆ। ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਹੈ, 50 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਵਾਲੇ 12 ਘੰਟੇ ਹੈ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਲਖੀਏ ਨਿਜ ਨੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ 50 ਸਾਲ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਸੌਂ ਕੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। 15 ਬਰਖ ਕੀਟ ਅਨਜਾਨਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਣਜਾਣ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ 15 ਉਹ 50 ਤੇ 15 65 ਸਾਲ ਐਵੇਂ ਬੀਤ ਗਏ। ਬਾਲ ਭਲੇ ਨੇ ਕਰੀ ਬਿਹਾਨਾ। ਇਹ ਬਾਲਕਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 15 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰ ਦੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ। 80 ਬਰਖਾਂ ਤੇ ਜੋ ਵਧੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਆ 80 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 80 ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 20 ਸਾਲ। ਲੋਚਨ ਦਿਖੈ ਨਾ ਸਰੋਨ ਸੁਨੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੋਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਬਧਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਚਵਾਰੇ ਚੜਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋਰਾ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਇੰਦਰੀਨ ਕੀ। ਔਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਹੈ, ਸੋਧਨੇ ਸਕੈ ਸੁਭਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੇਹੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਕਠਨ। ਦੇਹੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਲਕਸ ਹਰ ਗੁਰ ਧਾਰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਮੁਖੋਂ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ। ਪੁਸ਼ਕਰ ਰਹੇ ਤਿਨ ਕੀ ਸੁਣ ਗਿਣਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ। 50 ਸਾਲ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਗਏ, 15 ਸਾਲ ਬਾਲਪਣ ਵਾਲੇ ਗਏ, 65 ਤੇ 20 ਆ ਉੱਪਰਲੇ ਗਿਣ ਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ 65 ਤੇ 20 ਜਿਹੜੇ 85 ਸਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲੈ, ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, 15 ਕੁ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤਿਆਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਮਲ ਮੂਤਰ ਕਰਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਨਹਾਉਂਦਾ ਧੋਂਦਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਲ ਵਿਸਾਲਾ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਨ ਪਾਨ ਨਿਤ ਕਰਨ ਬਿਹਾਰਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਨਿਤ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਕੁਝ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਤ ਬਿਨੋਦ ਬਨਤਾ ਸੁਨਤਾਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਿਖਾਉਣਾ, ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਪਾਏ ਸੁਦਰਬ ਪਾਵਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਉਪਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਰਬ ਉਪਾਵਨ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ। ਅਰਜ ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਮਾਵਨ। ਔਰ ਅਲੱਜ ਹੋ ਕੇ, ਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਧਨ ਆ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਪਾਦਨ ਸੁਦਬ ਲਾਡ ਲਡਾਵਨ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਡ ਲਡਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਅ ਮਲਾਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਿਤ ਸੋ ਹਿਤ ਵਡਾਵਨ। ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਬਿਦ ਬਿਦੀ ਆਰ ਬਲ ਸਾਰੀ। ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 15 ਕੁ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 100 ਸਾਲ ਦੀ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਗਮਨਿਓ ਕਰ ਧਾਰੀ। ਤੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਗਮਨਿਓ ਕਰ ਝਾਰੀ, ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ ਦਾ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਲਤੀ ਵਾਰ ਨਾ ਕਛ ਲਿਓ ਲਈ ਲੰਗੋਟੀ ਤੋਂ, ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂਦੇ ਮਨ ਸਮਝੋ ਅਸਰੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਜਨਮ ਕਾਲ ਬਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤੀ। ਬਿਨਾਂ ਹਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਈਦ ਪਦਾਰਥ ਅਮੁੱਲ ਜੇ ਸਵਾਸਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਹੇਤ ਕਰਕੇ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾ ਕੇ ਅਮੁੱਲ ਜੇ ਸਵਾਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਬੜੇ ਅਮੋਲਕ ਹਨ, ਐਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਇਓ ਹਾਰ ਹਸ ਭਾਲਿਓ ਪਾਸਾ। ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸ ਢਾਲਿਓ ਪਾਸਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨੇ ਪਾਸਾ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚੌਪੜ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰ ਪਾਸਾ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਸਾ ਸੁੱਟਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਸਕੇ ਉਹ ਸਮਝਣ ਆਏ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ, RAM ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ। ਚੱਲਿਓ ਜੁਆਰੀ ਦੋਏ ਹੱਥ ਝਾੜ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਇਸਕੇ ਔਰ ਸਮਝ ਸੁਆਵੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਨ ਮਨ ਅਭਿਮਾਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਉਲਟਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਲਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰੇ ਬੰਦਗੀ ਪੇਸ਼ ਖੁਦਾਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਹੀਏ ਹਜੂਰ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਗੀ, ਮਿੰਨਤ, ਤਰਲਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉ ਮੈਂ ਤੁਮ ਸੋ ਕਹੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤੇ ਲੰਗ ਰਾਗ ਹੈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਭਾਵ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਯਕ ਅਰਜ ਗੁਰਤਮ ਪੇਸ ਤੋ ਦਰ ਗੋਸ ਗੁਣ ਕਰਤਾਰ। ਯਕ ਅਰਜ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ ਤੋਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਕ ਨਾਮ ਇੱਕ ਦਾ, ਅਰਜ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਦਾ, ਗੁਪਤਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪੇਸ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਹਜੂਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜੂਰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਗੋਸ ਗੁਣ ਕਰਤਾਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਗੋਸ ਗੁਣ ਕਰਤਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹੱਕਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਰੀਮ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬੇਐਬ ਐਬਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਵਦਗਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐਬ ਪਰਵਦਗਾਰ। ਤੂੰ ਐਬ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਬ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਗੁਨਾਹ ਹੈ।
ਅਸੰਖੀ ਖਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਖਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਵਦੇ, ਕਿਛ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਹੋ, ਹਉ ਪਾਪੀ ਵਡ ਗੁਨਹਗਾਰ। ਖਤਾ ਪਾਠ, ਖਤਾ ਕਰਨੀ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਨਾ, ਖੱਤੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਦਕ ਦੇ ਸਹਿਤ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੰਥਿਆ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਘਰੋੜ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਅਦਕ ਦੇ ਸਹਿਤ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਵਦੇ, ਗਲਤ ਪਾਠ ਹੈ। ਖੱਤੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਖੱਤੇ ਬੀਜੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਖੇਤ ਬੀਜੇ ਆ, ਜਾਂ ਖੱਤੇ ਨਾਮ ਟੋਇਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੋਏ ਕਿਹੜੇ ਕਮਾਏ ਆ। ਖਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਵਦੇ, ਗੁਨਾਹ ਬੜੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਉਹ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜੀਵ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਐਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਐਬਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤਾ, ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਐਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰਵਦਗਾਰ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋ ਦੇਤ ਜਮਾਨ ਕੋ ਦੈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਅਰਜ ਪਾਉ ਅਗਰਜ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਜ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਵੀ ਜੀ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੀ ਅਰਜ ਸੁਣ ਲੈ, ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲੈ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾ ਦੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਕੇ, ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕਉ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਰਪਣ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਇਹ 2.5 ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਪੱਪਾ, ਅੱਧਾ ਰਾਰਾ, ਲਾਮ ਤੇ ਮੰਮਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲੇਹੋ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ, ਦੂਜੇ ਐਵੇਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਆਸਣ ਕਰਦਾ ਫਿਰ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦਾ ਫਿਰ, ਕਹਾ ਭਇਓ ਜੋ ਦੋ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੈ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਕ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ, ਨਹਾਤ ਫਿਰਿਓ ਲਿਏ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰਨ ਲੋਕ ਗਇਓ ਪਰ ਲੋਕ ਗਵਾਇਓ, ਬਾਸ ਕਿਓ ਬਖਿਆਨ ਸੋ ਬੈਠ ਕੈ ਐਸੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸੋ ਬੈਸ ਬਤਾਇਓ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲੇਹੋ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਣਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗਵਾ ਲੈਣਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਲੁਟਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ, ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਮੇਲ ਲੈਹੋ ਦਇਆਲ ਢਹਿ ਪਏ ਦੁਆਰਿਆ, ਰਖ ਰੇ ਵੋ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭ੍ਰਮਤ ਬਹੁ ਹਾਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਆਲਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਮੇਲ ਲੈਹੋ ਦਇਆਲ ਢਹਿ ਪਏ ਦੁਆਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਰਖ ਲੇਵੋ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਰਮਤ ਬਹੁ ਹਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਹਾਰ ਕੇ ਹੰਭ ਕੇ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤਉ ਸਰਨਾਏ ਨਾਨਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਆ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਨ ਮਨ ਦੀਨਾ, ਤਨ ਮਨ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਸੋ ਜਾਤੈ ਹੋਏ ਅਧੀਨਾ, ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ, ਬੜੇ ਨਿਮਾਣੇ ਨਤਾਣੇ ਹੋ ਕੇ। ਦੀਨ ਬੰਦ ਤਬ ਕਰਨਾ ਤਾਰੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧੂ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਦੇ ਹਨ।
ਦੀਪਰ ਨਾਮ ਦਾਸ ਦਸਤਾਰੈ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਬੈਨ ਮੁਲਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੌਲਾਨਾ ਜਿਨ ਤੇ ਮਿਟਤ ਪ੍ਰਗਟਾ ਗਿਆਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਪੜਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਮਿਟਤ ਬਿਕਟ ਅਗਿਆਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਠੋਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਲੂ ਏਕ ਕਹਿਣ ਪੁਨ ਲਾਗਿਓ ਐਸੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦਾ ਹਿੱਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧੰਨ ਤੁਮਾਰੋ ਮਨ ਅਨੁਰਾਗਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਧੰਨੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਉ ਤੁਮਾਰੀ ਕਹਿਤ ਜੈ ਸਾਚੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੀਤੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਕਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਤ ਬਚਨ ਹਨ। ਹਰ ਚਰਨ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਰਾਚੀ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਰੁਚੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਰਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਬ ਤੁਮਰੋ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਦਲਗੀਰ ਜੋ ਹੈ ਤਕਾਰੂ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਦਲਗੀਰ ਹੋਏ ਪਏ ਐ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤੂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨਕੋ ਏਕ ਕਰੋ ਜਿਉ ਹਰ ਕੈ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖੋ, ਤੁਮਰੋ ਮੋਹ ਆਨ ਇਨ ਕਰਖੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਪਿਤਾ ਰੁਕ ਜੇ ਗਿਆਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਨੁਜ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਭਰਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਗਿਆਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਆਸਰੀ ਤੋ ਸੁਹਾਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਰੀਤੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਬੋਲੋ ਬਿਰਸੋ ਵਿਚਰੋ ਸੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਬੋਲੋ, ਬਿਗਸੋ, ਖਿੜੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਿਚਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਕਰੋ ਕਾਜ ਸਭ ਸਹਿਤੋ ਮੰਗਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ, ਉਹ ਕਾਜ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਉਮੰਗ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਭਾਵਨਾ ਇੱਛਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਕਰੋ। ਸੁਣ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਤੇ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਬੋਲੇ ਦੀਨ ਬੰਦ ਸੁਖਦਾਨੀ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧੂ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਆ, ਬੋਲੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਵਚਨ ਉਚਾਰੇ। ਜਨ ਬਿਸਰ ਪਦਰ ਬਿਰਾਦਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ, ਇਸਤਰੀ, ਪਿਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਪਾਦਰ ਬਿਰਾਦਰਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਸਰ ਪਿਤਾ, ਪਾਦਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ, ਇਸਤਰੀ, ਬਿਰਾਦਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਭਰਾ ਹਨ। ਅਸ ਦੇ ਸਦਾ ਸੰਗੀਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆ ਨਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ, ਇਸਤਰੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਭਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਸ ਨੇਸ ਦਸਤੰਗੀਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਤੰਗੀਰ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜਨਗੇ, ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਆਖਰ ਵਰਤਨ ਕਸਨਾ ਦਾਰਦ ਜਦੋਂ ਆਖਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੂੰ ਸਵਾਦਤ ਕਬੀਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਸਾਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬੌੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਚੂੰ ਸਵਾਦ ਤਕਬੀਰ, ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤਦਬੀਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਭ ਭਈ ਪਿਤਾ ਭਰਾ ਦਤੀਆ ਤਾਤ ਸਮੇਤ ਹਾਂ, ਪਿਤਾ ਭਰਾ ਇਸਤਰੀ
ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇਨ ਗੋਲਕ ਪੂਰ ਸਭ ਹੇਤੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੇਤ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਜਾਣੋ। ਧਨ ਬਿਨ ਜੀਵਤ ਤਿਆਗੈ ਸੰਗਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਧਨ ਬਿਨ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਧਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੋ ਜੇ, ਗਰੀਬ ਹੋ ਜੇ, ਪੈਸਾ ਕੋਲੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਨੰਗ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਤ ਤਿਆਗਿਆ ਸੰਗਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸੰਗ ਤਿਆਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਛੱਡ ਭੱਜਦੇ ਹਨ। ਧਨ ਹੋਵੈ ਸੰਗ ਮੰਗਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਧਨ ਹੈਗਾ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਉਮੰਗ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਤੀਨ ਨਾਮ ਪਰਸੂ ਪਰਸਾ ਪਰਸਰਾਮ। ਜੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਕੰਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਇਆ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਪਰਸੂ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਪਰਸੂ, ਨਾਮ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਪਰਸਰਾਮ ਜੀ ਹੋਵੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਪਰਸੂ ਆ। ਜੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਾਇਆ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਆਓ ਜੀ ਪਰਸਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜੇ, ਉਹੀ ਪਰਸੂ ਫਿਰ ਪਰਸਰਾਮ ਜੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਧਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੇਖ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਇਹ ਹਿੱਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੰਜਾ ਤੋੜਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਧਨ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਧਨ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਖਿੱਚੇ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਬ ਜਮਾਨ ਕਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਾਨੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਣਾ ਧਾਰੀ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਅਬ ਰੱਖਣ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਰੱਖ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜੇਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਅੰਤਕਾਲ ਕੈ ਦੀਨ ਅਕਾਕੀ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਗੇ ਜਮ। ਅਬ ਤਕਬੀਰ ਹੋਏ ਕਿਆ ਤਾਂਗੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਤਦਬੀਰ ਹੋਵੇਗੀ? ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਸਵਾਰੇਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਚਰਨ ਸੰਗ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੰਗਾ ਰੰਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਚੱਲਣਾ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਨ ਜਪਿਓ ਰਹਿਓ ਮਨ ਭੰਗਾ ਤੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾ ਜਪਿਆ ਰਹੋ ਮਨ ਭੰਗਾ, ਮਨ ਤੇਰਾ ਭੰਗ ਹੀ ਹੋਇਆ ਰਿਹਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਅਨਾਦ ਜਮ ਮਾਰਗ ਮਾਹੀ ਫਿਰ ਅਨਾਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਯਤੀਮ ਜਾ ਹੋ ਕੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਨਕ ਜਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਹੀ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਯਾਤਨਾਵਾਂ ਤਾੜਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਹਾਇ ਤਿਨ ਕੋ ਸੰਬੰਧੂ ਕੋਈ ਸਕਾ ਸੰਬੰਧੀ ਤੇਰਾ ਉੱਥੇ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਬਚਿਓ ਰਹਿਓ ਮਦ ਅੰਧੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧੀ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਚਿਆ ਰਿਹਾ, ਰਚਿਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਜਾਨੀ ਹਿਰਦੈ ਮਲਾਨੇ ਰੀਤੀ ਜਦੋਂ ਮੌਲਾਣੇ ਨੇ, ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੀਤੀ ਜਾਣ ਲਈ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੂਰਨ ਔਰ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹਨ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇ ਬਚਨ ਮੋਹਿ ਮਨ ਫੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਉ ਮਤਾਂਗ ਅੰਕੁਸ਼ ਕਰ ਪੀਰਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐ ਗੁਨਾ ਕਰ ਬਾਣੀ ਸਾਚੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਬਚਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਨਾਕਰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹਨ। ਹੋਰ ਗੁਟੰਬ ਪ੍ਰੀਤ ਰਚ ਰਾਚੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਝੂਠੇ ਕੁਟੰਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਲਾ ਕੇ, ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਖਰ ਗੋਰ ਖਵਾਰ ਨਾ ਸੰਗੀ ਆਖਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਖਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਿ ਜੀਵ ਜੈ ਦੁਖ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਨ ਜਾਨ ਬਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜੈ ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਭੇਵ ਨਾ ਜਾਣਬ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਖਚਿਤ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਆਸ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਹਿਰਦੈ ਮਲਾਨਾ ਇਹੋ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਲਖਮੈ ਨਾਮ ਮੁਖ ਬਚਨ
ਬਖਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਮੁਖੋਂ ਬਚਨ ਆਖਿਆ। ਅਲਪ ਬੈਸ ਏਤੀ ਦਾਨਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਲਪ ਬੈਸ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਏਤੀ ਦਾ ਨਾਈ ਇੰਨੀ ਸਿਆਣਪ। ਉਹ ਕਰਿਓ ਸੰਤ ਸੁਖਦਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੰਤ ਹੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਤਾ ਵਿਖੇ ਬੰਦਗੀ ਜਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਨੇਕੀ ਕਾਰ ਕਰਨ ਮਨ ਠਾਨੀ ਔਰ ਨੇਕੀ ਦੀ ਕਾਰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਧਾਰ ਲਈ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਠਾਣ ਲਈ ਹੈ। ਬਦੀ ਖਿਆਲ ਦਿਲ ਦੀਨ ਭੁਲਾਈ ਔਰ ਬਦੀ ਕਰਨੀ, ਭੈੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਕੀ ਜੀਤ ਦਸਾਈ ਔਰ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਉਦਾਸ ਮਤ ਕੀਨੀ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਉਪਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੀਨੀ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਸਦਕੇ ਬਚ ਸੁਨਮੁਖ ਬਸਦਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਖੇ, ਇਹ ਉਸਤਤੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੋਲੇ। ਅਯੋ ਤਤੀਏ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬਦਨਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਪਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੁਖੋਂ ਆਖਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਸਭ ਲੋਜ ਕਲਤਮ ਦਰਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਭ ਰੋਜ਼ ਗਸਤਮ ਦਰ ਹਵਾ ਕਰਦੇਮ ਬਦੀ ਖਿਆਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਐਵੇਂ ਵਿਅਰਥ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਅਰਥ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਰਦੇਮ ਬਦੀ ਖਿਆਲ, ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਖਿਆਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਾਏ ਨਾਲੇ ਕੀ ਕਾਰ ਕਰਦਮ ਮਮ ਈਚਨੀ ਹਵਾਲ ਆ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਗਾਹੇ, ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ, ਨੇਕੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ, ਨੇਕੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਕਰਦਮਕਾਰ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਨੇਕੀ ਵਾਲੇ। ਮਮ ਈਚਨੀ ਅਹਵਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਇਹ ਅਹਵਾਲ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਜਾਓ ਬਈ ਬਦੀ ਖਿਆਲ ਸੁਬਾਸਰਮਾਈ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਹਨ। ਰਹਿਤ ਬਸ ਜਾਣਤ ਨਾਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਖਿਆਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਚਿੰਤਾ ਮਨ ਜੋ ਕੋ ਤਰੇ ਗਵਾਰਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਮੂਰਖ ਹੈ ਕਿ ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਜਤਨ ਪਰ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਤਰ ਕੋ ਨਿਜ ਅਜਰੋ ਖਾਰੇ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਰਤਰ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਕਲਪ ਬਿਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤ ਅਜਰ ਉਖਾੜੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਖਾੜ ਕੇ ਪੱਟ ਪੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਬਣੀ ਬਬੂਰਨ ਕੀ ਬਿਰਤਾਰੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਗੀਚੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਬੂਲਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਕਰਾਂ ਦੀ, ਕੰਡਿਆਲੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਦਾ ਕੋ ਹੋਏ ਸਰਾਪੀ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਤਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛਕਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਨ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਏ ਸੁਰਾਪੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜ ਚੰਦਨ ਗਏ ਬੰਸ ਸੰਤਾਪੀ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੰਸ ਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਘਾਤੀ ਬਾਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਨ ਕੋ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕੈਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਆਦਰ ਵਿਸ਼ੇ ਰਹਿ ਕਹਿਤ ਜੋ ਐਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿੰਦਾ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦਸਰੇ ਸਭੀ ਬੈਸ ਬਦੀਤੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਬੈ ਨ ਸੁਧ ਬੀਨੀ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਬਰਸਾਰ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸੁਧ ਮੁਲਾਨੀ ਕੇ ਮਨ ਮਾਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਉਹ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਦਾ ਸੁਧ ਆਦ ਕੈ ਬਦ ਬੈਠਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਈ। ਗੁਰਦੇਵ ਬਚਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਚਨ ਬੋਲਿਆ, ਤੋਰੇ ਸੰਸਰ ਔਰ ਨ ਕੋ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਮੂਰਤ ਪਾਕ ਅੱਲਾਹ ਪਰ ਕੀਨੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨਕ ਮੂਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਰੀਤ ਮੈਂ ਮਤ ਨੇ ਭਿੰਡੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਰੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਨ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਉਚਰੇ ਬਚਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ, ਗਰਭ ਹਰਨ ਕੀ ਜਿਨ ਮਨ ਰਚਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਰਭ ਨੂੰ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਬਾਕ ਬਦ ਭਗਤ ਹਮ ਚੋਕ ਫੀਰ ਬਖੀਰ ਕਾਫਿਲ
ਬੇਨਦਰ ਬੇਬਾਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਦ ਬਖਤ ਹਾਂ, ਮਾੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਮਾੜੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਹਮ ਚੋ ਵਕੀਲ, ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਗਾਫਲ ਹਾਂ, ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਗਾਫਲਤਾ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਬੇਨਜ਼ਰ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਬੇਵਾਕ, ਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੀਣਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਵਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਨਾਨਕ ਬਗੋਇਦ ਜਨ ਤੋਰਾ, ਤੇਰੇ ਚੱਕਰਾਂ ਪਾਖਾਕ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਗੋਇਤ ਜਨ ਤੁਰਾ, ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਤਾਂ ਕਹਾਉਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਇਹ ਅਰਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਚਾਕਰਾਂ ਪਾ ਖਾਕ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਚਾਕਰ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਸਭਈ ਰਤ ਰੰਗੇ ਸਤ ਸੰਗ ਸਮਾਜੂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗੀ ਹਨ, ਸਿਮਰਨ ਬਿਨਾ ਅਨੰਦ ਨ ਕਾਜੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਸੌਂਪ ਦੀਨ ਨਿਜ ਸਾਈ। ਔਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤਾ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਤਨ ਮਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੇ, ਆਪਾ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਸਾਗਰ ਭਏ ਕਦੇ ਵਲਾਈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ ਤਾਰ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਾਕਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇ ਪਦ ਪੰਕਜ ਮੈਂ ਧੂਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਣ ਨਾਇਕ ਰਗੁਣ ਪਰ। ਇੱਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਕਰੁਣਾ ਕਰ ਸਾਧੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਰੁਣਾਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਖਾਨ, ਸਾਧੂ ਕਰੁਣਾ ਕਰ, ਕਰੁਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਗਰਭ ਪ੍ਰਦੂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੇਜ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂ, ਬਖਸ਼ਾ ਮੈਂ ਜੋ ਗਰਭ ਅਪਰਾਧੂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਅਪਰਾਧੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰਪੂਰ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਲਾਣੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੈਨ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ। ਬੜਾ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਮਤ ਬੁੱਧੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਨਾਤ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿ ਦੇਖਤੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ, ਢੀਠਤਾ ਰਾਖੇ, ਢੀਠਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਪਰਨਾ ਆਸਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮੋਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਰਧਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਰਧ, ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਇਆ ਨਿਧ, ਦਇਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਦੁੱਖ ਦਲਨ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦੀਨ ਬੰਧ, ਗਰੀਬਾਂ, ਅਨਾਥਾਂ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ, ਨਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਅਧੀਨਗੀ ਵਾਲੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਇਆ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਬੜੇ ਹੀ ਕੋਮਲ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬੋਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਚਨ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਗ ਸਿਕਤਾ ਮਾਹੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿਕਤਾ ਮਾਹੀ। ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਖਿੰਡਿਆ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਖਿੰਡੀ ਪੁੰਡੀ ਪਈ ਹੈ। ਬੀਨ ਬੀਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਤਾਂ ਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਔਰ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਕੁਠਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤਪ ਰੂਪੀ ਅਗਨੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਲਿਓ ਤੇ ਕਾਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੁਠਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਕੁਠਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤਪ ਰੂਪੀ ਅਗਨ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਲੰਕਾਰ ਕਰ ਸਰਬ ਅਧੀਰਾ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਗਹਿਣਾ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਘਰ ਸਰਲ ਅਧੀਰਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਘਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਰਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਧੀਰਾ ਧੀਰਜ ਸਹਿਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਜਗੋ ਨਾਮ ਹਰ ਹੀਰਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਜੜਤੀ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਰਾਵੋ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਦਰ ਗਹਿਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਹੀਰੇ ਜੜਤ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਉਰ ਕਹੀਏ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਣਾ ਕਰੀਏ। ਸ਼ੋਭਾ ਲੋਕਨ ਉਬੈ ਵਿਚਿਤਰਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਿੱਤਰ ਅਜੀਬ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਤਨਾਮ ਏਕ ਚਿਤ ਦੇ ਵਲਾਈ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਪੋ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਗਵਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਹ ਦਾ ਮਾਨ ਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਹੀ ਦਾ ਹੰਗਤਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਪੰਗਾ। ਔਰ ਅਭੰਗ ਬਿਨਾ ਨਾਗੇ ਤੋਂ ਸਤ ਸੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਸੁਖ ਨਿਤ ਸੰਗ ਮੰਗਾ। ਔਰ ਬੜੀ ਉਮੰਗ ਉਤਸ਼ਾਹ ਚਾਉ ਸਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਭਜਨ ਜੁਦ ਕੇ ਸੰਗ ਮੁਲਾਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਰਗੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਿੱਖੇ ਬਾਣਾ ਵਰਗੇ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਲਾਣੇ ਦੇ ਸੰਗੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਹਾਲ ਪਏ ਤਨ ਸੁਧ ਵਿਸਰਾਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਹ ਘਾਇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਮੁਲਾਣੇ ਦਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਰੂਪੀ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮਨ ਭੇਦਿਆ ਗਿਆ, ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਅੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਛਿਦੇ ਗਏ, ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਕੱਟੇ ਗਏ, ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਪੰਜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਸਾਰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਔਰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਸੰਸਾਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੋ, ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਗਾਧ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਆਦਿ ਅੰਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਉਲਟਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਮੌਲਵੀ। ਮੁਲਾਨੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜਾਗ ਪਈ ਸੱਚੀ। ਔਰ ਮਿਥਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜੇ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ, ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਾਨਾ ਕੁਤਬਦੀਨ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਕਾਲ ਆਇਆ, ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਮਨਿਓ ਹਰ ਧਾਮੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥੇ ਪੂਰਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਰਣਨੰ ਨਾਮ ਅਸ਼ਟਮੋ ਅਧਿਆਏ, 8ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ।
ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਏ ਜੀ। ਜੀਵਤ ਜਪਿਓ ਜਪਤ ਰਹਿਓ ਸੋ ਨਾਮੋ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਗਮਨਿਓ ਹਰ ਧਾਮੋ।